हे गाइस, वेलकम टू सायन्स स्टडी सेंटर। लास्ट विडियोनी अंदर આપણે એકમ કોષની અંદર પરમાણુઓની સંખ્યાની ગણતરી કરી હતી, તો થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ। આદિમ ઘન એકમ કોષ હોય તો એની અંદર પર એકમ કોષ એક પરમાણુ આવશે। ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ હોય તો એની અંદર પર એકમ કોષ 4 પરમાણુ આવશે। જો આપણે અંતઃ કેન્દ્રિત समगनीय एकम कोष लई तो एनी अंदर केटला परमाणु आवशे? 2 परमाणुओं पर एकम कोष आवशे। आपणे एक वधारानो पण एकम कोष लीधो हतो अंत केंद्रित, तो अंत केंद्रित एकम कोषनी अंदर 2 परमाणुओं पर एकम कोष आवशे। हवे आपणे जे पण अभ्यासक्रममां एकम कोषो भणवाना छीए ए कया भणवाना छीए? तो समगनीय एकम कोषो भणवाना छीए। अने समगनीय एकम कोषोनी अंदर आ 3 एकम कोषोमां ज विचलन थाय, ए तो तमने ख्याल ज छे। हवे आजना विडियोनी जो बात करिए तो आज आपणे भणीशुं संवृत्त संकुलित रचनाओं, क्लोज पेक्ड स्ट्रक्चर। हवे आपने खबर है कि जे घन पदार्थ होय एनी अंदर घटक कणों एकबीजानी खूब ज नजीक गोठवायेला होय। एमां पण आपणे स्फटिकमय घन पदार्थनो अभ्यास करीशुं। तो स्फटिकमय घन पदार्थनी अंदर घटक कणों एकबीजानी खूब ज नजीक चोक्कस गोठवणी धरावता होय, एक नियमित भात रचशे अने वળી पाछું आ भातનું वारंवार पुनरावर्तन थशे, એટલે કે એમની નિયમિત ગોઠવણી હોય। अस्फटिकमय घन पदार्थनी जेम एमनी अनियमित गोठवणी होती नहीं, बराबर ने? लांबा गाळा सुधी एमनी नियमित गोठवणीनुं शुं थतुं होय तो पुनरावर्तन थतुं रहेतुं होय छे। तो आजे आ विडियोनी अंदर जे घटक कणों घन पदार्थनी अंदर स्फटिकमय घन पदार्थनी अंदर केवी रीते गोठवायेला छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो जो आपणे संवृत्त संकुलित रचनाओनो अभ्यास करवो होय तो आपणे इमेजिनेशन पण थोडुं जोईशे। आपणे इमेजिन करवुं पड़शे कि घटक कण आ रीते गोठवायेलो हशे। त्रिपरिमाणमां आपणे विचारता शीखवुं पड़शे। ओके, हवे आगळ वात करीए तो तमे अत्यारे परमाणुने एक गोळा तरीके मानी लो। जेम के कोई आ प्रकारनी दड़ी है, आ प्रकारे तमे परमाणुने मोटो गोळो मानी लो। वળી पाछो आ गोळो अंदरथी पण पूरेलो होवो जोईए, एटले के नक्कर गोळो मानी लेवानो। आपणो शुं थई गयो? परमाणु थई गयो, घटक कण थई गयो। ख्याल आवी गयो? तो आपणे आना आधारे समजीशुं के घन पदार्थनी अंदर जे गोळाओनी नियमित गोठवणी थयेली छे, जे संवृत्त संकुलित रचना एमने बनावेली छे ए केवा प्रकारनी छे। तो आपणे एक परमाणुथी एक गोळाथी शरू करीशुं अने पूरा स्फटिकनी आपणे रचना करीशुं। तो सौथी पहेला वात करीए एक गोळाथी आपणे शरूआत करीए। तो आ शुं थई गयो? आपणो एक गोळो थई गयो। परमाणु आपणे हवे शब्द वारंवार यूज करीशुं। हूँ कयो शब्द यूज कर्यो? परमाणु शब्द। आ शुं थई गयो? आपणो एक घटक कण परमाणु। तो हवे स्फटिकमय घन पदार्थनी जो बात करिए तो आवा तो घणा बधा परमाणुओ हशे। तो हवे हूँ एक बीजो परमाणु लईश अने एनी एक्जेक्ट बाजुमां आ रीते गोठवीश। आ रीते त्रीजो परमाणु पण आवशे, चौथो परमाणु पण आवशे, पांचमो परमाणु पण आवशे अने आ रीते आवता जशे। परंतु ध्यान राखो, अहींया हूँ केवी रीते गोठवणी करूँ छूं? तो एक ज लाइनमां गोठवणी करूँ छूं। नियमित रीते एक ज लाइनमां शुं थाय छे? गोठवाता जाय छे। हवे आवी ज रीते तमे आ साइड पण विचारी शको। आ रीते गोठवायेलो छे, एक बीजो परमाणु आवे ए आ रीते गोठवाय, एना बाजुमां एक्जेक्ट आ रीते गोठवाय अने आ रीते गोठवणी अनंत सुधी चालती रहे, कारण के परमाणु तो बहु नानो होय એટલે ઘણી બધી સંખ્યામાં પરમાણુ હશે। તો આ શું થઈ ગઈ? એક ક્લોઝ પેકિંગ રચના થઈ ગઈ। એક જો ઘટક કણો એકબીજાની શક્ય તેટલા નજીક ગોઠવાયેલા હોય, શક્ય તેટલા આ ઘટક કણની બાજુમાં ગોઠવાયેલો હોય, ખૂબ જ નજીક। તો આને તમે કહી શકો સંવૃત્ત સંકુલિત રચના એક પરિમાણમાં, કારણ કે આને જોવા માત્ર એક જ પરિમાણ છે, લંબાઈ। એકલું લંબાઈ જ છે। જુઓ हवे ध्यान राखो, आनी तमे आ पहोळाई छे एवुं मानता नहीं। आ गोळानी पहोळाईने आपणे अवगणी देवानी। तमे शुं मानो? फक्त आनी एक आटली लंबाई ज छे ए रीते तमे मानो। एक आ लाइनमां शुं थतुं रहे छे? परमाणुओ गोठवाता जाय छे। तो आने तमे कहेशो एक परिमाण में
ગોળાની ગોઠવણી, અથવા તો તમે ગોળા નહીં બોલો અથવા તો પરમાણુ બોલો તમે તો પણ ચાલશે. એક પરિમાણમાં પરમાણુની ગોઠવણી એટલે કે એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન. હવે વિચારો, આના સિવાય ઘટક કણ કોઈ બીજી રીતે ગોઠવાઈ શકે એક પરિમાણની અંદર? તો નહીં ગોઠવાઈ શકે. સ્વાભાવિક છે, એક ગોળાની બીજા ગોળાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જ ગોઠવાય, પછી એ પણ ત્રીજા ગોળાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જ ગોઠવાશે. ઓકે, તો આના સિવાય બીજી કોઈ એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચના શક્ય બનશે નહીં. ઓકે, હવે અહીંયા એક પદ આવશે સંવર્ગાંક. તો સંવર્ગાંક કોના કહેવાય એ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ. સંવર્ગાંક એટલે સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા, સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા કે જે તેને અડકેલા હોય. તો આપણે સંવર્ગાંક શબ્દ કોના માટે ઉપયોગ કરીશું? તો પરમાણુ માટે. દાખલા તરીકે હું આ પરમાણુની વાત કરું છું. જુઓ, મેં નિશાની કરી દીધી. એ પરમાણુને તમે ધ્યાનમાં લો. તો એ પરમાણુનો સૌથી નજીકનો પડોશી કયો છે? તો સૌથી નજીકમાં તમને એક આ ગોળો નજરમાં આવશે, બીજો એક આ ગોળો નજરમાં આવશે, અને એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે એ ગોળો તેમને અડકેલો હોવો જોઈએ, ટચ થયેલો હોવો જોઈએ. તો એ ગોળાઓની સંખ્યા શું થશે? આ ગોળા માટે સંવર્ગાંક થશે. સંવર્ગાંક એટલે કે સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા. કેટલી સંખ્યા છે? તો આ એક ગોળો અને આ બીજો ગોળો. તો તમે કહી શકો કે સંવર્ગાંક કેટલો થઈ ગયો? ગોળાનો 2 થઈ ગયો. એવી રીતે તમે કોઈ પણ ગોળાને ધ્યાનમાં લો, સંવર્ગાંક કેટલો આવશે? 2 જ આવશે. આ ગોળાને ધ્યાનમાં લો, સંવર્ગાંક કેટલો આવશે? તો 2 જ આવશે. એટલે કે એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલનમાં સંવર્ગાંક 2 આવશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો સંવર્ગાંકમાં આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની. સંવર્ગાંક એટલે સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા કે જે તેને અડકેલા હોય. તો થોડું સમજી લઈએ આને. દાખલા તરીકે હું આ રીતની રચના દોરું. જુઓ, અત્યારે હાલ તમે સંવૃત્ત સંકુલન, એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલનને સાઈડમાં મૂકો. પહેલાં સંવર્ગાંક સમજી લો. મેં આ રીતની એક ગોઠવણી દોરી છે. આની અંદર તમને વચ્ચેનો જે એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં જે ગોળો છે એ વિચારો, અને એનો કેટલો સંવર્ગાંક હશે એની માહિતી આપો. તો જુઓ, આ ગોળાની જો વાત કરીએ તો આ ગોળો એનો નજીકનો કહેવાય, આ ગોળો એનો નજીકનો કહેવાય, આ ગોળો પણ નજીકનો કહેવાય, આ ગોળો પણ નજીકનો કહેવાય. પછી તમે વિચારશો તો આ ગોળો પણ નજીકનો કહેવાય, આ પણ નજીકનો તો કહેવાય, આ પણ નજીકનો કહેવાય, આ પણ નજીકનો કહેવાય. પરંતુ આ ગોળાનો સંવર્ગાંક 1 2 3 4 5 6 7 8 નહીં, પરંતુ આ ગોળાનો સંવર્ગાંક 1 2 3 અને 4 છે. આનો સંવર્ગાંક કેટલો છે? તો 4 છે. કેમ 4? કારણ કે અહીંયા આ ગોળો જો ટચ થયેલો છે, અહીંયા આ ગોળો ટચ થયેલો છે, અહીંયા આગળ આ ગોળો ટચ થયેલો છે, અને અહીંયા આગળ આ ગોળો ટચ થયેલો છે. એટલે કે સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા વત્તા ટચ થયેલા હોવા જોઈએ. તો એ સંખ્યાઓ શું થશે? સંવર્ગાંક થશે. એટલે કે આ ગોળા માટે સંવર્ગાંક કેટલા? 1 2 3 અને 4. શું થશે? સંવર્ગાંક 4 થશે. તો સંવર્ગાંક વિશે તમે સમજી ગયા. તો હવે વળી પાછા આપણે આવી જઈએ એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલનમાં. તો એક પરિમાણમાં આપણે કંઈ નહીં કર્યું. આપણે શું લીધો? એક આ રીતનો ગોળો લીધો. આપણે આને માની લીધું પરમાણુ છે, એક નક્કર ગોળો, અને એની એક બીજો ગોળો લીધો જે એની એક્ઝેક્ટ આ રીતે બાજુમાં ગોઠવાશે. એક ત્રીજો લીધો, આ રીતે શું થશે? ગોઠવાતા જશે બાજુમાં, અને એક લાંબી રચના બનાવશે. જસ્ટ લાઈક આ રીતે. આ રીતે શું બનાવશે? એક લાંબી રચના બનાવશે. તો માત્ર જુઓ, આને શું છે? એકલી લંબાઈ જ છે, એટલે કે એક પરિમાણ. તો આ થઈ ગઈ એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન. તો આ રીતે પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે. તો એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન વાસ્તવિક હોય નહીં, કારણ કે જો ઘન પદાર્થ તો કેવો હોય? ત્રિપરિમાણીય હોય. આ મારા હાથમાં પેન છે, અસ્ફટિકમય છે ઘન પદાર્થ, પરંતુ ઘન પદાર્થ જ છે ને, અને કેવો છે? ત્રિપરિમાણીય હોય. બરાબર? તો દુનિયાની અંદર દરેક વસ્તુઓ ત્રિપરિમાણીય હોય. એટલે એક પરિમાણીય ઘન સંવૃત્ત સંકુલન રચના રિયાલિટીમાં ના હોય. પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? એક ગોળાથી લઈને પૂરો સ્ફટિક બનાવવાનો છે. એટલા માટે આપણે પાયાથી શરૂઆત કરી સમજવા માટે.
तो ख्याल આવી ગયો એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન। નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ કે પહેલાં તો આપણે ગોળાને આ રીતે ગોઠવ્યો, એક પરિમાણમાં સંવૃત્ત સંકુલન આ રીતે ગોળાઓ ગોઠવાતા ગયા એકબીજાની બાજુમાં। હવે શું કરવું છે, મારે દ્વિપરિમાણમાં કૂદકો મારવો છે। તો તમે વિચારો નેક્સ્ટ ગોળો જે આવશે એ ક્યાં આવશે, તો આ શું હતી, માત્ર એકલી લંબાઈ હતી। હવે દ્વિપરિમાણની જો વાત કરીએ તો લંબાઈની સાથે સાથે પહોળાઈ પણ આવશે, એટલે કે આ તરફ હતી લંબાઈ, હવે આવશે આ તરફ પહોળાઈ, એટલે કે આ હરોળની નીચે એક બીજી ગોળાની હરોળ આવશે। તો તમે વિચારો કે આવી જે હરોળ આવશે એની શક્યતાઓ કેટલી છે ગોઠવણીની, તો એવી બે શક્યતાઓ થશે। કેટલી? બે શક્યતાઓ થશે 2Dની અંદર દ્વિપરિમાણમાં। જુઓ આ રીતે હું પહેલાં દોરી દઉં એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન, આ રીતે દોરી દીધું, અહીંયા પણ દોરી દઉં એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન। હવે જુઓ જે નવો ગોળો આવશે એ આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાઈ શકે આ રીતે, એ રીતે બીજો ગોળો અહીંયા ગોઠવાશે, ત્રીજો ગોળો અહીંયા ગોઠવાશે, આ રીતે ગોઠવણી થશે। ઓકે, બીજી કઈ શક્યતા છે કે તમને જો દેખાય છે અહીંયા ખાંચ જેવું દેખાતું છે, ખાડો અવનમન, એમાં ગોળો જો ગોઠવાય તો તમને આ પ્રકારની કંઈક ગોઠવણી જોવા મળે। નવો ગોળો જે આવશે એ ક્યાં ગોઠવાશે, તો અવનમનના ગોઠવાશે, અવનમન એટલે કે ખાડો તમે માની લો આ ખાડામાં ગોઠવાયો। તો બે પ્રકારની આવી રચનાઓ શક્ય બનશે દ્વિપરિમાણમાં। તો આપણે પહેલી રચનાનો પહેલાં અભ્યાસ કરી લઈએ, ત્યારબાદ આપણે બીજી રચનાનો અભ્યાસ કરીશું। તો શું થયું, અહીંયા હાલ ધ્યાન ના આપતા, અહીંયા માત્ર ધ્યાન આપજો। એક પરિમાણમાં સંવૃત્ત સંકુલન, નવો ગોળો જે આવશે એ પહેલી હરોળના જે ગોળાઓ હતા એની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાશે। જુઓ આની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાયો, આની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાયો, આની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાયો, આની એક્ઝેક્ટ નીચે ગોઠવાયો। ત્રીજી હરોળ પણ આ રીતે જ ગોઠવાશે, ત્રીજો જે ગોળો આવશે, નવો જે ગોળો આવશે ત્રીજી હરોળનો એ પણ આ રીતે ગોઠવાશે, આ રીતે, આ રીતે, આ રીતે, આ રીતે અને આ રીતે ગોઠવાશે। ચોથી હરોળની જો વાત કરીએ તો પણ આ રીતની જ ગોઠવણી જોવા મળશે તમને, અને આ રીતની ગોઠવણી પછી ચાલતી રહેશે, આ તરફ પણ ચાલતી રહેશે, આ તરફ પણ ચાલતી રહેશે, આ તરફ પણ ચાલતી રહેશે, ચારે બાજુ આ રીતે ગોઠવણી ચાલતી રહેશે, કારણ કે પરમાણુઓ ખૂટવાના નથી, અસંખ્ય પરમાણુઓ હશે। તો આ થઈ ગઈ દ્વિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન, બરોબર, દ્વિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચના થઈ ગઈ એક। હવે જુઓ આ જે હરોળ તમને દેખાય એને હું નામ આપી દઉં એ, બીજી હરોળ તમે જુઓ એ એક્ઝેક્ટ એ હરોળની જેવી જ છે, એટલે એનું પણ નામ શું થાય, એ થાય, આ પણ એ પ્રકારની હરોળ થશે, આ પણ એક્ઝેક્ટ એમના જેવી જ છે માટે એ પ્રકારની હરોળ। તો આ જે ગોઠવણી થઈ એના આપણે કહીશું એ પ્રકારની ગોઠવણી। કેવી ગોઠવણી કહીશું, એ પ્રકારની ગોઠવણી। બીજી વસ્તુ કે તમે નજીકના કોઈ પણ ચાર ગોળાઓ પકડો, મેં એક આ ગોળો પકડ્યો, એક આ ગોળો પકડ્યો, આ ગોળો પકડ્યો અને આ ગોળો પકડ્યો, એ ગોળાના કેન્દ્રોને ધ્યાનમાં લો। તો આ ગોળાનું કેન્દ્ર અહીંયા હશે, આ ગોળાનું કેન્દ્ર અહીંયા હશે, આ ગોળાનું કેન્દ્ર અહીંયા હશે અને આ ગોળાનું કેન્દ્ર અહીંયા છે। તો એ ચારેયના કેન્દ્રોને જો આપણે ભેગા કરીએ, ચારોના કેન્દ્રોને આપણે શું કરીએ, કમ્બાઈન કરીએ, તો તમને એક ભૌમિતિક આકાર નજર આવશે ચોરસ જેવો। માટે આ જે સંવૃત્ત સંકુલન રચના બની એના આપણે કહીએ છીએ ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન। કેવું સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું, ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન। વળી આ સંવૃત્ત સંકુલન દ્વિપરિમાણમાં છે એટલે આગળ આપણે શબ્દ ઉમેરીશું દ્વિપરિમાણીય ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન। ખ્યાલ આવી ગયો? તમે નજીકના ચાર ગોળાઓને પકડો, એમના કેન્દ્રોને તમે જોડશો તો ચોરસ જેવો ભૌમિતિક આકારની રચના થાય છે, માટે આ સંવૃત્ત સંકુલન રચનાને દ્વિપરિમાણીય ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન કહે છે। હવે આપણે સમવર્ગાંકની વાત કરીએ તો તમે કોઈ પણ એક ગોળાને પકડી લો, માની લો કે આ ગોળાને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો આ ગોળો બીજા કેટલા ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે, તો જુઓ આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે, આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે, આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે અને આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે।
1 2 3 અને 4 એટલે કે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાં સંવર્ગાંક થશે, પરમાણુનો સંવર્ગાંક કેટલો થશે? 4. ખ્યાલ આવી ગઈ? તો આટલી બાબત થશે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાં. એ પ્રકારની ગોઠવણી થાય. દ્વિપરિમાણીય ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન તરીકે ઓળખાય અને સંવર્ગાંક કેટલો થશે પરમાણુનો? તો 4 થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે બીજા પ્રકારની રચનાઓ જોઈ લઈએ. તો એમાં શું હોય? એક પરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન ગોઠવણી અહીંયા તમને નજરમાં આવશે. હવે જે નવો ગોળો આવશે એ અવનમનની અંદર ગોઠવાશે. જે ખાડો હતો એની અંદર ગોઠવાશે. એ રીતે બીજો ગોળો પણ ગોઠવાય, ત્રીજો ગોળો પણ ગોઠવાય, ચોથો ગોળો પણ ગોઠવાય. અહીંયા જો બધા ગોળાઓ કેવા હોય? એક જ પ્રકારના હોય. એકદમ મતલબ એમનો ગોળ આકાર એકદમ સરખા જેવો હોય. ભલે દોરવામાં આપણે મિસ્ટેક થોડી કરતા હોય, એક્ઝેક્ટ ગોળ આકાર ના આવે, પરંતુ પરમાણુઓ તો કેવા હોય? આઈડિયલ હોય, મતલબ કે એકબીજાના જેવા જ હોય. એટલે શું માનશો તમે? આ જે ગોળાઓ હોય એ પણ એકબીજાના એક્ઝેક્ટ જેવા છે, સેમ ટુ સેમ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આપણે વાત કરતા દ્વિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલનની બીજા પ્રકારની. તો આ પ્રકારે અવનમનના એની અંદર ગોઠવાયેલા હશે. હવે ત્રીજી હરોળની જો વાત કરીએ તો ત્રીજી હરોળમાં જે નવો ગોળો આવશે એ આ પ્રકારે અવનમન એટલે કે ખાડાની અંદર ગોઠવાશે. આ રીતે ગોઠવાશે, અહીંયા આ રીતે ગોઠવાશે, એ રીતે આ રીતે પણ ગોઠવાશે, આ રીતે પણ ગોઠવાશે. ચોથી હરોળની જો વાત કરીએ તો એ પણ ખાડામાં આ રીતે ગોઠવાય. જે બીજો ગોળો આવશે એ આ રીતે ગોઠવાશે, ત્રીજો ગોળો આ રીતે ગોઠવાશે, ચોથો ગોળો પણ આ રીતે ખાડાની અંદર ગોઠવાશે. આ થોડો ગોળો નાનો આવી ગયો એટલે તમે દોરવામાં થોડું ધ્યાન રાખજો, સોરી. તો આ શું થઈ ગઈ? દ્વિપરિમાણીય ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચના. હવે જુઓ, આ જે પહેલી લાઈન છે એને હું એ વડે દર્શાવી દઉં. બીજી જે લાઈન છે એ એના જેવી જ છે? તો ના. બીજી લાઈનમાં જે ગોળા આવ્યા એ એક્ઝેક્ટ પહેલી લાઈનના ગોળાની નીચે નથી આવ્યા, પરંતુ ખાડાની અંદર આવ્યા. એટલે હું એને બી નામ આપી દઉં. ત્રીજી હરોળની વાત કરીએ તો ત્રીજી હરોળના ગોળાઓ પહેલી હરોળના ગોળાઓની એક્ઝેક્ટ નીચે આવ્યા. જુઓ, આનું કેન્દ્ર અને આનું કેન્દ્ર ધ્યાનમાં લો, લાઈન ખીચો, જુઓ એક્ઝેક્ટ નીચે છે. આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ નીચે આ ગોળો છે, આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ નીચે આ ગોળો છે, એવી રીતે આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ નીચે આ છે. તો આ જે હરોળ થઈ ત્રીજી હરોળ એ તો એના જેવી જ થઈ ગઈ, એટલે એને હું નામ આપી દઉં એ. ચોથી હરોળના તમે ધ્યાનમાં લો તો આ જે ચોથી હરોળનો ગોળો છે એ બીજી હરોળના ગોળાની એક્ઝેક્ટ નીચે છે. જુઓ એક્ઝેક્ટ નીચે, આ ગોળો પણ એક્ઝેક્ટ નીચે, આ ગોળો પણ એક્ઝેક્ટ નીચે. એટલે કે ચોથી હરોળ એ બીજી હરોળ જેવી જ છે, માટે એને હું નામ આપી દઉં બી. તો આ કેવા પ્રકારની ગોઠવણી થઈ ગઈ? એ બી પ્રકારની ગોઠવણી થઈ ગઈ. હવે તમે નજીકના 6 ગોળાઓને આ ધ્યાનમાં લો, એના કેન્દ્રોને ધ્યાનમાં લો. એના કેન્દ્રોને તમે લાઈન વડે ખેંચી દો આ રીતે. તો તમને કેવો ભૌમિતિક આકાર નજરમાં આવે છે? ષટકોણ જેવો. માટે આ એબી પ્રકારની ગોઠવણીને આપણે દ્વિપરિમાણીય ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચના કહીએ છીએ. આને કેવું સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું? દ્વિપરિમાણમાં ષટકોણીય એટલે કે દ્વિપરિમાણીય ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું. 2 ડાયમેન્શનલ હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું. આપણે સંવર્ગાંકની વાત કરી લઈએ તો આ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો. આ જે લાઈન વડે દર્શાવેલો ગોળો છે એ ગોળો કેટલા ગોળાના સંપર્કમાં છે? તો 1 2 3 4 5 અને 6. જુઓ આ 6 ગોળાની સંપર્કમાં છે ને, એટલે આનો સંવર્ગાંક કેટલો થશે? 6 થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એબી પ્રકારની ગોઠવણીમાં એટલે કે દ્વિપરિમાણીય ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાં પરમાણુનો સંવર્ગાંક 6 થશે. તો આ શું હતું? બીજા પ્રકારની એક ગોઠવણી શક્ય બનતી હતી દ્વિપરિમાણમાં, એબી પ્રકારની ગોઠવણી, જેને આપણે શું કહીશું? ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું, અને સંવર્ગાંક એનો 6 આવશે. તો
तो आ बे तमने ख्याल आवी गई हशे द्विपरिमाणमां संवृत्त संकुलन। तो द्विपरिमाणमां आना सिवाय कोई त्रीजा प्रकारनी संवृत्त संकुलन रचना शक्य बनशे कि नहीं बने? तो थोड़ुं विचारजो। तो नहीं बने। मात्र द्विपरिमाणमां आ बे रचनाओं शक्य बनशे। एक ए प्रकारनी रचना अने बीजी ए बी प्रकारनी रचना, एटले कि चौरस संवृत्त संकुलन अने षटकोणीय संवृत्त संकुलन। तो जुओ मॉडल द्वारा समझी लईए एकवार। आ शुं हतुं? एक परिमाणमां संवृत्त संकुलन। आ गोळो जुओ केटला गोळाना संपर्कमां? बे गोळाना संपर्कमां, एटले आ गोळानो संवर्गाकार केटलो? 2। हवे नेक्स्ट गोळो गोठवाशे तो ए आ गोळानी एक्जेक्ट नीचे गोठवाशे। आ रीते देखाय छे? क्लियर? त्रीजो जे गोळो आवशे, बीजो जे गोळो आवशे ए पण आ रीते एक्जेक्ट नीचे गोठवाशे। अहींया एक्जेक्ट आ रीते नीचे गोठवाशे। ख्याल आवी गयो? एटले कि कंईक आ प्रकारनी रचना तमने जोवा मळशे। जुओ आ रीते एक्जेक्ट नीचे गोळाओ गोठवायेला हशे। आ पहली हरोळ, एनी एक्जेक्ट नीचे बीजी हरोळ, एनी एक्जेक्ट नीचे आ त्रीजी हरोळ। ख्याल आवी गयो? एनी एक्जेक्ट नीचे आ पांचमी हरोळ, पछी छठी हरोळ। आ रीते पण लंबाशे, आ तरफ पण लंबाशे अने आ तरफ पण गोठवणी थती रहेशे। एटले द्विपरिमाणमां चौरस संवृत्त संकुलन रचना थशे। आ गोळाना केंद्रोने तमे पकड़ो 1 2 3 4। तो जुओ चौरस प्रकारनो आकार बनशे, एटले चौरस संवृत्त संकुलन। आ एक गोळाने ध्यानमां लो। आ गोळाने तमे ध्यानमां लो तो आ गोळो केटला गोळाना संपर्कमां छे? जुओ 1, आ 2, आ 3 अने आ 4। 4 गोळा साथे अडकेलो छे। जुओ अडकेलो छे, अहींया अडकेलो, आ टच थयेलो छे, अहींया पण टच थयेलो छे। आ गोळा साथे टच थयेलो छे? ना, एटले आ एनो नजीकनो सौथी नजीकनो પડોશી बनशे नहीं। પડોશી कहेवाय, परंतु संवर्गांकमां आनी गणतरी थशे नहीं। ख्याल आवी गयो? तो आ तो चौरस संवृत्त संकुलन। हवे शुं थाय? एक परिमाणमां जे संवृत्त संकुलन होय, आ गोळानी अने आ गोळानी वच्चेनो जे खाडो छे ए खाडामां आ रीते गोळो गोठवाय। ए रीते जे बीजो नवो गोळो आवशे ए कंईक आ प्रकारे गोठवाशे। आ रीते शेमां गोठवाय? तो खाडानी अंदर गोठवाय। ख्याल आव्यो? तो तमने कंईक आ प्रकारनी रचना जोवा मळशे। आ प्रकारनी रचना शुं थशे? तमने जोवा मळशे। जुओ आ कई हती? पहली हरोळ। एना खाडामां जोवा आ बधा ज गोळाओ गोठवायेला नजरमां आवशे तमने। आ खाडामां आ गोळो गोठवायेलो छे। आ जे खांच पड़ी, खाडो पड्यो, एमां आ गोळो गोठवायेलो छे। अहींया जे खाडो पड्यो एमां आ गोळो गोठवायेलो छे। अहींया जे खाडो पड्यो एमां आ गोळो गोठवायेलो छे। तो आ रीते तमने रचना जोवा मळशे। पछी जे बीजी हरोळ हशे एनी नीचे जे नवो गोळो आवशे ए पण खांचमां ज गोठवाशे, खाडामां। अहींया जुओ खाडामां ज गोठवायेलो छे, अहींया पण खाडामां गोठवायेलो। ए रीते चौथी हरोळनी जो वात करीए तो चौथी हरोळनो नवो गोळो पण खाडामां ज गोठवाशे, अहींया पण खाडामां गोठवाशे। ख्याल आवी गयो? अहींया थोड़ुं मॉडल बनाववामां भूल थई गई छे, एटले आने याद ना राखता। आटલું થોડું ઢાંકી દઉં। तो आ रीते तमने शेनी गोठवणी जोवा मळशे? ए बी प्रकारनी गोठवणी जोवा मळशे, कारण के आ ए प्रकारनी रचना। पछी जुओ आ जे त्रीजी हरोळ छे, आ त्रीजी हरोळनो गोळो ए बीजी हरोळना गोळानी एक्जेक्ट नीचे आवे छे। जुओ केवो एक्जेक्ट नीचे आवे छे आ त्रीजी हरोळनो गोळो। एटले आ बंने ए प्रकारनी रचना थशे, आ बंने बी प्रकारनी रचना थशे। तो ए बी आवी संवृत्त संकुलन रचना तमने जोवा मळशे। आ गोळाने तमे ध्यानमां लो, एना आजुबाजुना गोळाओना केंद्रोने जोड़ी दो तो तमने षटकोण जेवो आकार नजरमां आवशे। जुओ आ शुं बनी गयुं? षटकोण बनी गयुं। एटले आने कहेवाय छे द्विपरिमाणीय षटकोणीय संवृत्त संकुलन। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग आने कहेवामां आवे छे। आ गोळाने आपणे ध्यानमां लईए तो केटला गोळा साथे संपर्कमां छे? तो आ 1 2 3 4 5 ने 6 6 गोळा साथे आ जोडायेलो छे। जुओ टच थयेलो छे, माटे आनो संवर्गांक थशे 6। एटले के द्विपरिमाणीय षटकोणीय संवृत्त संकुलन रचनामां जे परमाणु हशे एनो संवर्गांक केटलो आवशे? 6 आवशे। जे चौरस संवृत्त संकुलन रचना छे एनी अंदर संवर्गांक केटलो आवशे? तो 4 आवशे। ख्याल आवी गयो? हवे आपणे नेक्स्ट चर्चा करीए द्विपरिमाणमांथी त्रिपरिमाणमां। तो हवे तमारे थोड़ुं वधारे इमेजिनेशन करवुं पड़शे।
कारण के आ ચોપડો છે દ્વિપરિમાણમાં અને દ્વિપરિમાણમાં આપણે ત્રિપરિમાણીય રચનાઓ દર્શાવવાની છે। તો આમાં થોડું તમે ધ્યાન રાખજો। તો હવે આપણે શેમાં જઈશું? 2D માંથી 3D માં જઈશું। ખ્યાલ આવી ગયો? તો સૌથી પહેલાં આપણે જે રચના પકડીશું એ પકડીશું ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાં, એટલે કે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલનમાંથી ત્રિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચના। બરાબર? માન સમજી ગયા? ચલો, तो पहला तो चौरस संवृत्त संकुलन अहींया दर्शावी दईए। आ एक प्रकारे आ पहली हरोल दर्शावी दीधी। एनी एक्जेक्ट नीचे बीजी हरोलनो गोळो हशे, एवी ज रीते एनी एक्जेक्ट नीचे त्रीजी हरोलनो गोळो पण हशे। आ रीते एनी एक्जेक्ट नीचे आ रीते चौथी हरोलनो गोळो पण हशे। आ रीते आ रीते चौथी हरोलनो गोळो एक्जेक्ट नीचे गोठवायेलो हशे। अच्छा, आ तरफ थोड़ू गोळाओ तमने अलग अलग देखाशे, परंतु रचना केवा प्रकारनी छे? तो आ प्रकारनी छे। बराबर? समझी लेजो तमे। आमे हाल आनी जरूर पड़शे नहीं, एटले नो टेन्शन। आ प्रकारनी रचना छे। ओके, तो आ तो हती द्विपरिमाणीय चौरस संवृत्त संकुलन रचना। एमांथी जो तमे त्रिपरिमाणीय संवृत्त संकुलन दर्शाओ तो ये बे प्रकारनुं शक्य बनशे। 3D बे प्रकारनुं शक्य बनशे। केवी रीते? तो तमे विचारो। आ द्विपरिमाणमां हतुं एटले के एने लंबाई हती, एने पहोळाई हती। हवे आपणे एक त्रीजुं परिमाण पण एड करवानुं छे, एटले हवे शुं आवशे? ऊंचाई आपणे इंट्रोड्यूस करवानी, ऊंचाई लाववानी। तो ऊंचाई लाववा माटे जे नवो गोळो गोठवाशे ए क्यां गोठवाशे? तो स्वाभाविक वस्तु छे, आ जे समतल देखाय एनी उपर एक बीजुं समतल आवशे, एनी उपर त्रीजुं समतल आवशे, एनी उपर चौथुं समतल आवशे। एटले के आ रीते उपरनी तरफ गोळाओ गोठवाता जशे। तो आपणे गोठवणी करीए तो जुओ आ प्रकारनी शुं हती संवृत्त संकुलन रचना छे द्विपरिमाणमां। 1 मिनिट दोरी दईए पहला। बराबर? हवे जे नेक्स्ट गोळो आवशे तो ए गोळाने गोठवावानी शक्यता क्या छे ए तमे विचारो। जे नवो त्रिपरिमाणमां गोळो गोठवाशे ए नवो गोळो क्या आगळ गोठवाशे? तो पहली तो शक्यता छे कि जे आ पहली हरोळ जे पहला समतलनो जे गोळो देखाय तमने आ प्रथम समतल छे। आ प्रथम समतलनी एक्जेक्ट उपर आ नवो गोळो गोठवाय। क्या आगळ गोठवाय? आ जे पहला समतलनो आ जे गोळो देखाय एनी एक्जेक्ट उपर ज आ रीते गोळो गोठवाय। नवो जे गोळो आवशे ए पण आ गोळानी एक्जेक्ट उपर गोठवाशे। जे त्रीजो गोळो नवो आवशे ए पण आ रीते एक्जेक्ट गोठवाशे। चौथो गोळो पण आ रीते गोठवाशे। પાંચમો गोळो पण आ रीते गोठवाशे। आ रीते गोळाओनी गोठवणी पहला समतलनी एक्जेक्ट उपर बरोबर उपर थती रहेशे। तो आ प्रकारनी तमने कंईक रचना जोवा मळशे। हवे त्रीजुं समतल पण आवशे आनी उपर पण हजू गोळाओनी गोठवणी थती रहेशे। तो जे त्रीजा समतलनो प्रथम गोळो आवशे ए आ गोळाओनी एक्जेक्ट उपर आवशे। आ रीते एक्जेक्ट उपर आवशे। तो कम्प्लीट आ रीतनी गोठवणी तमने जोवा मळशे। ख्याल आवी गयो? तो आ प्रकारनी प्रथम एक तो शक्यता रहेशे गोळाओनी गोठवणीनी। तो आ जे गोठवणी थई ए केवा प्रकारनी गोठवणी थई? तो आ प्रथम समतलनो आ रीते गोळो हतो जुओ। आ कयुं? प्रथम समतल हतुं एनो गोळो हतो। आ समतलनी एक्जेक्ट उपर आ रीते बीजा समतलनो गोळो आव्यो। हवे तमे जुओ आ पहलू समतल छे एनी उपरनुं आ बीजुं मैं समतल दर्शाव्युं। बराबर? आ गोळानी आ रीते पाछळ शुं हशे? गोळाओ गोठवायेला छे। आ रीते आम गोळाओ गोठवायेला छे। 3D में दर्शावी शकाय नहीं, थोड़ी लिमिटेशन छे। तो आ कयुं? बीजुं समतल थई गयुं। एनी उपर आ रीते त्रीजुं समतल गोठवायेलुं हशे। ओके, सॉरी।
तो આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ત્રીજા સમતલની। તો એ સમતલમાં આ રીતે ગોળો ગોઠવાયેલો છે, આ રીતે એક્ઝેક્ટ આ ગોળાની ઉપર, એ રીતે એક્ઝેક્ટ આ ગોળાની ઉપર। તો આ કયું સમતલ થઈ ગયું? ત્રીજું સમતલ થઈ ગયું। એ રીતે ઉપર ચોથું સમતલ પણ આવશે। તમે સ્તર કહી શકો, આ પહેલું સ્તર, આ બીજું સ્તર, આ ત્રીજું સ્તર, ચોથું સ્તર। તો આ રીતે ગોઠવણી થતી રહેશે અને એક્ઝેક્ટ એક ગોળાની ઉપર બીજો ગોળો આવશે। તો જો આ પ્રથમ સ્તરને હું એ વડે દર્શાવી દઉં, આ બીજું સ્તર છે, એક્ઝેક્ટ પ્રથમ સ્તરના જેવું જ છે, માટે એ પણ એ પ્રકારનું થશે। આ જે ત્રીજું સ્તર છે એ પણ એ પ્રકારનું થશે। તો તમે જુઓ આ ગોઠવણી કેવી થઈ ગઈ? એ પ્રકારની ગોઠવણી થઈ ગઈ, એ પ્રકારની ગોઠવણી। પરંતુ કયામાં? તો 3Dમાં, એટલે આગળ શબ્દ ઉમેરજો, ત્રિપરિમાણીય એ પ્રકારની ગોઠવણી। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે બીજી વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન આપો, આ એ પ્રકારની ગોઠવણીમાં જે એકમ કોષ બનશે એ એકમ કોષ છે આદિમ ઘન એકમ કોષ। કેવી રીતે? તો જુઓ, આ ગોળાના કેન્દ્રને તમે ધ્યાનમાં લો, આ ગોળાના કેન્દ્રને તમે ધ્યાનમાં લો, નીચેના સ્તરના આ ગોળાના તમે કેન્દ્રને ધ્યાનમાં લો, એ રીતે નીચેના સ્તરના પ્રથમ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો, આ ગોળાના કેન્દ્રોને તમે આ રીતે જોડી દો તો તમને એક ચોરસ દેખાશે। આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ પાછળ પણ આ તરફ શું હશે? ગોળો હશે। આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ પાછળ આ રીતે શું હશે? એક ગોળો હશે। એના કેન્દ્રોને તમે ધ્યાનમાં લેશો તો આ રીતે ઉપર એક બીજી બાજુ આવશે। આ ગોળાની નીચે પણ અહીંયા શું છે? ગોળો છે। તો આ પ્રકારે એક ચોરસ, એક શું બનશે? ઘન બનશે, સમઘન બનશે। એટલે જે આ એકમ કોષ છે, કેવા પ્રકારનો એકમ કોષ બન્યો? તો આદિમ ઘન એકમ કોષ બન્યો। 3Dમાં છે તો થોડું અઝ્યુમ કરતા અથવા તો વિચારતા થોડી વાર લાગશે, દેખી શકાય નહીં, ત્રિપરિમાણમાં છે। તો એ પ્રકારની ગોઠવણીમાં કેવા પ્રકારનો એકમ કોષ બનશે? આદિમ ઘન એકમ કોષ બનશે। ખ્યાલ આવી ગયો? જુઓ ફરીથી આપણે આની અંદર સમજીએ। આ શું હતું? પહેલું સ્તર હતું। એ સ્તરની ઉપર જે હવે નવા ગોળાઓ ગોઠવાશે એક્ઝેક્ટ આ રીતે ગોઠવાશે, એક્ઝેક્ટ આ રીતે ગોળાઓ ગોઠવાશે। જુઓ તમને નજરમાં પણ આવતો નહીં હોય, પહેલા સ્તરનો ગોળાઓ હવે આ રીતે એક્ઝેક્ટ ગોઠવાઈ ગયા ઉપર, એટલે પહેલા સ્તરના ગોળાઓ ઢંકાઈ જશે બીજા સ્તરના ગોળાઓ વડે। તો આ રીતની તમને ગોઠવણી જોવા મળશે, એક્ઝેક્ટ આ રીતે ઉપર ગોઠવાયેલા હશે। ખ્યાલ આવી ગયો? જે ત્રીજું સ્તર આવશે, ત્રીજું સ્તર જે આવશે એમાં પણ ગોળાઓ એક્ઝેક્ટ આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે। જે ચોથું સ્તર આવશે એમાં પણ ગોળાઓ એક્ઝેક્ટ આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે। તો હવે જોઈએ આપણે આનો એકમ કોષ। તો આ શું થઈ ગઈ? રચના થઈ ગઈ ત્રિપરિમાણીય। તો એના લંબાઈ છે, એના પહોળાઈ છે અને એના આ રીતે ઊંચાઈ પણ છે। તો જુઓ આ તરફથી તમે જુઓ આ રીતે, આ રીતે તમે જુઓ આને। તો આ ગોળાનું, આ ગોળાનું, આ ગોળાનું ને આ ગોળાનું, ચાર ગોળાના કેન્દ્રોને તમે જોઈન્ટ કરો। એ રીતે આ તરફ પાછળની તરફ આ ગોળો તમને દેખાય છે, એના કેન્દ્રોને તમે જોઈન્ટ કરશો તો તમને કેવો? સમઘન જોવા મળશે। તમને શું જોવા મળશે? આ રીતનો સમઘન જોવા મળશે। જુઓ બંનેની રચના સિમિલર છે, બંને સરખી રચનાઓ છે। આ રીતે જુઓ, તમે જોઈ શકો છો, તમે બંને સરખી રચનાઓ છે કે નહીં? એક્ઝેક્ટ સરખી રચનાઓ આ રીતે ગોઠવણી થયેલી હોય તો, એટલે કે જે એ પ્રકારની ગોઠવણી છે એની અંદર કયા પ્રકારનો એકમ કોષ શક્ય બનશે? તો સમઘનીય એકમ કોષ, આદિમ ઘન એકમ કોષ શક્ય બનશે। એટલે કે એકમ કોષના માત્ર ખૂણા ઉપર જ શું હોય? પરમાણુ હોય। અહીંયા આ ખૂણો થઈ ગયો આ એકમ કોષનો, એના માત્ર ખૂણા ઉપર જ શું હોય? પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હોય, એટલે આદિમ ઘન એકમ કોષ બનશે। સંવર્ગાંકની પણ વાત કરી લઈએ તો જુઓ અહીંયા સંવર્ગાંકની જો વાત કરીએ તો આ પ્રથમ સ્તરનો આ રીતે ગોળો હોય, એના એક્ઝેક્ટ ઉપર આ રીતે ગોળો ગોઠવાયેલો હોય। તો તમે આ ગોળાને ધ્યાનમાં લો, આ ગોળો આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે, આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે, એવી રીતે આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે,
આ ગોળો નીચેના ગોળા એક સાથે સંપર્કમાં છે અને આ તરફ એક ગોળો આવશે એટલે પોતાની સમતલ પોતાના જ સમતલમાં 1 2 3 4 ચાર ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે ઉપરના સમતલના એક ગોળા સાથે અને નીચેના સમતલના એક ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે એટલે કે ટોટલ 6 ગોળાઓ સાથે આ સંપર્કમાં હશે એટલે એ પ્રકારની ગોઠવણીમાં પરમાણુનો સંવર્ગાંક 6 થશે જો થોડું સમજી લઈએ દ્વિપરિમાણમાં પણ આ પ્રકારની ગોઠવણી છે આ પ્રથમ સમતલનો આ રીતે ગોળો દર્શાવે આ પહેલું સ્તર તો એમાં આ રીતે ગોઠવણી થયેલી હશે આ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો તો આ તરફ ગોઠવાયેલો સંપર્કમાં છે આ ગોળાના સંપર્કમાં અહીંયા અને અહીંયા સંપર્કમાં છે હવે જે નવો ગોળો ગોઠવાશે એક્ઝેક્ટ આ ગોળાની ઉપર ગોઠવાશે બીજો જે ગોળો આવશે આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ ઉપર આવશે ત્રીજો ગોળો આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ ઉપરમાં આવશે ચોથો ગોળો આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ ઉપરમાં આવશે તો ઉપરના સ્તરના કયા ગોળા સાથે આ સંપર્કમાં હશે તો માત્ર એક જ ગોળા સાથે આ સંપર્કમાં હશે કે જે તેની ઉપર રહેલો હોય આવું જ શું થશે નીચેના સ્તરમાં પણ થશે જો આ સમતલની એક નીચે બીજું સમતલ આવી જાય તો એ સમતલમાં પણ એની એક્ઝેક્ટ જે નીચે ગોળો હોય એના સંપર્કમાં એ રહેલો હોય એટલે કે એનો સંવર્ગાંક કેટલો થશે 6 થશે એકમ કોષની રીતે સમજી લઈએ તો આપણે બનાવી દીધો આ આદિમ ઘન એકમ કોષ તો એના માત્ર ખૂણા ઉપર જ શું હશે પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે હવે આ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો ડાર્ક કરી દીધો આ એકમ કોષની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં એક બીજો એકમ કોષ હોય આ રીતે હોય કે ના હોય આ એકમ કોષની પાછળ પણ એકમ કોષ હશે અને અહીંયા પણ શું હશે એક ગોળો ગોઠવાયેલો હશે ખૂણા ઉપર બરાબર ને આ રીતે હશે આ રીતે તો આ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો તો આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં હોય આયર્યા ગોળા સાથે સંપર્કમાં હોય આયર્યા ગોળા સાથે સંપર્કમાં હોય આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં હોય ખ્યાલ આવી ગયો આ જે ચાર તરફ દેખાય એ ગોળાના સંપર્કમાં હોય નહીં ક્યાંથી હોય તમે ખુદ જ વિચારો આ રીતની ગોઠવણી છે આ જે ત્રોસમાં હોય એ ગોળા સાથે એરિયા સંપર્કમાં હોય નહીં માત્ર આટલા ગોળા સાથે જ સંપર્કમાં હોય હવે આ એકમ કોષની ઉપર પણ શું હોય એકમ કોષો રહેલા હોય તો અહીંયા પણ આની જેમ એક ગોળો અહીંયા ગોઠવાયેલો હશે અને એના સંપર્કમાં હશે અને એક બીજા આ ગોળા સાથે સંપર્કમાં હશે તો તમને દેખાય છે ટોટલ કેટલા ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે તો 1 2 3 4 5 અને 6 તો 6 ગોળા સાથે આ સંપર્કમાં છે માટે જે એ પ્રકારની ગોઠવણી છે 3Dની અંદર એમાં પરમાણુનો સંવર્ગાંક કેટલો થશે તો 6 થશે તો આ તો થઈ પહેલા પ્રકારની શક્ય ગોઠવણી કઈ તો એ પ્રકારની ગોઠવણી જેના આપણે કહીએ છીએ એની અંદર એકમ કોષ શક્ય બનશે આદિમ ઘન એકમ કોષ અને જુઓ આને કહેવાય છે SCP સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ આ જે SCP હોય SCPમાંથી એક આ પ્રકારની ગોઠવણી શક્ય બનશે SCP એટલે આ થાય ને સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ દ્વિપરિમાણમાં ચોરસ બનતું હતું એટલે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ તો એમાંથી આ એ પ્રકારની ગોઠવણી શક્ય બનશે ખ્યાલ આવી ગયો તો તમારા આટલા મુદ્દા એની અંદર ધ્યાન રાખવાની હવે બીજા કયા પ્રકારની ગોઠવણી શક્ય બનશે તો બુકની અંદર આની માહિતી આપી નથી તો આના વિશે આપણે થોડું ઝડપથી જોઈ લઈએ તો આ પહેલા સ્તરનો આ રીતે ગોળો ગોઠવાયેલા હશે હવે જે નવા ગોળા આવશે બીજા સમતલના એ ક્યાં ગોઠવાઈ શકશે તો આ ગોળાની એક્ઝેક્ટ ઉપર તો આપણે ગોઠવી દીધા હવે જે નવો ગોળો આવશે એ જે આ અવનમન થયું જે આ ખાડો તમને દેખાય છે આ જગ્યા હવે આ જગ્યાને આપણે એકચ્યુઅલીમાં છિદ્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ આ જગ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ છિદ્ર કહીએ છીએ અથવા જગ્યા અથવા અવકાશ આ છિદ્રને શું કહીએ છીએ આપણે અવકાશ કહીએ છીએ અને છિદ્રને આપણે નામ પણ આપીએ છીએ અને એ નામ જે છિદ્રને રચના કરેલા હોય એ ગોળાઓના ભૌમિતિક આકાર ઉપરથી આપીએ જેમ કે આ રીતની 3 ગોળાઓની ગોઠવણી છે માની લો તો અહીંયા જુઓ એક નાનું છિદ્ર રચાયું હશે થોડું સરખી રીતે દોરી દઈએ તો આ રીતે તમને રચના જોવા મળતી હશે આ 3 ગોળાઓને આ રીતે ગોઠવ્યા તો અહીંયા એક છિદ્ર દેખાતું હશે તમને અહીંયા ખાલી જગ્યા પડી રહી
તો આ છિદ્રને આપણે કહીએ છીએ ત્રિકોણીય છિદ્ર. કેવું? ત્રિકોણીય છિદ્ર. કેમ ત્રિકોણીય છિદ્ર? કારણ કે એની રચવાવાળા ગોળાઓ તમે ધ્યાનમાં લો, આ ગોળાઓ, અને એમનો જે ભૌમિતિક આકાર છે એ ત્રિકોણ છે, માટે ત્રિકોણીય છિદ્ર. ઓકે. તો છિદ્રનું નામ પણ આપણે આપીએ છીએ. તો એ છિદ્રની ઉપર શું ગોઠવાશે? ગોળો અહીંયા ગોઠવાશે. આ રીતે જુઓ, અહીંયા આ રીતે ગોળો ગોઠવાશે, અહીંયા આ રીતે ગોળો ગોઠવાશે, અહીંયા આ રીતે, અને આ રીતે ગોળો ગોઠવાશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે અહીંયા એક ટ્વિસ્ટ આવશે. જેવો અહીંયા પહેલા સ્તર ઉપર ગોળો ગોઠવાશે એટલે પહેલા સ્તરના ગોળાઓ એકબીજાથી છૂટા થઈ જશે. આ રીતે આ પહેલા સ્તરના ગોળાઓ શું થઈ ગયા? છૂટા થઈ ગયા. એકબીજા સાથે હવે અડકશે, ટચ થયેલા રહેશે નહીં. તો આ પ્રકારની રચના કંઈક જોવા મળે છે. આ બુકની અંદર આપેલું નથી. આ રીતે શું હશે? બીજા સ્તરનો ગોળો હશે. ભૂલમાંથી બહુ મોટો દોરાઈ ગયો, બરાબર, પરંતુ ગોળાઓની સાઇઝ બધી એક સરખી જ હશે. આ રીતની થોડી રચનાઓ જોવા મળશે. આ ગોળાઓ પણ ટચ થયેલા હશે નહીં એકબીજા સાથે. જે લાલ ગોળાઓ દોડ્યા એ લાલ પરમાણુઓ એકબીજા સાથે ટચ થયેલા હશે નહીં. હવે જે ગોળાઓ આવે એ વળી પાછો ક્યાં ગોઠવાય? તો આ જે જગ્યા પડી અહીંયા એના ઉપર ગોઠવાય. આ રીતે. એટલે કે એ ગોળો પહેલું જે સ્તર હતું એ સ્તરના ગોળાની એક્ઝેટ ઉપર આવશે. જુઓ, આ એક્ઝેટ ઉપર આવ્યો, અહીંયા પણ આ એક્ઝેટ ઉપર આવશે, આ રીતે અહીંયા પણ એક્ઝેટ ઉપર આવશે, આ તરફ પણ એક્ઝેટ ઉપર આવશે. એટલે કે પહેલા સ્તરની જો ગોઠવણીને આપણે એ કહીએ, બીજા સ્તરની ગોઠવણી થોડી અલગ છે માટે એને બી કહીશું, અને આ ત્રીજા સ્તરની જે ગોઠવણી છે એ પહેલા સ્તર જેવી જ છે એટલે પાછું એને આપણે એ કહીશું. તો આ જે રચના બની એ કેવા પ્રકારની રચના બનશે? તો 3Dમાં ત્રિપરિમાણીય એબી પ્રકારની ગોઠવણી બનશે. અને એની અંદર જે એકમકોષ બને છે એ કયો એકમકોષ બનશે? તો અંતઃકેન્દ્રિત એકમકોષ બનશે. અને સંવર્ગાંક કેટલો થાય? તો એનો સંવર્ગાંક થશે 8. સંવર્ગાંક 8. કેમ આનો સંવર્ગાંક 8 થાય? તો એને સમજવું બહુ જ ઇઝી છે. જુઓ, આ પ્રકારે તમે શું બનાવી દો? અંતઃકેન્દ્રિત એકમકોષ બનાવી દો. અહીંયા ગોળો છે, અહીંયા ગોળો, અહીંયા ગોળો, અહીંયા ગોળો, અહીંયા ગોળો, અહીંયા ગોળો, અહીંયા ગોળો અને અહીંયા ગોળો. 8 ખૂણા ઉપર ગોળાઓ હોય અને વચ્ચે અંતઃકેન્દ્રમાં આ ગોળો હોય. તો વિચારો તમે, આ ગોળો આ ગોળાના સંપર્કમાં હોય, આ તરફ આ ગોળાના સંપર્કમાં હોય, ઉપર 4 ગોળાના સંપર્કમાં હોય, એવી રીતે નીચેના પણ આ 4 ગોળાઓ સાથે સંપર્કમાં હોય. એટલે કે ટોટલ કેટલા ગોળાઓ સાથે સંપર્કમાં હોય? 8 ગોળાઓ સાથે સંપર્કમાં હોય. માટે એનો સંવર્ગાંક કેટલો થાય? તો 8 થાય. તો ખ્યાલ આવી ગયો? આ પ્રકારની એની રચના થશે. હવે જુઓ, આગળ થોડી વાત કરીએ તો આ શું થઈ ગઈ? એબી પ્રકારની ગોઠવણી. 3Dમાં જો આપણે એને સમજીએ તો આ પ્રકારની ગોઠવણી હશે પહેલા સ્તરની. હવે જે બીજો ગોળો આવશે એ આ રીતે અવનમનમાં ગોઠવાશે. જે ખાડો પડ્યો, આ છિદ્ર રચાયું, ચોરસ છિદ્ર, એમાં ગોઠવાશે આ રીતે. અને જેવો આ ગોળો ગોઠવાય એવા આ બે ગોળાઓ એકબીજાથી છૂટા થઈ જાય આ રીતે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે શું થઈ જશે? છૂટા થઈ જશે. અહીંયા અને જે નવો ગોળો આવશે એ આ રીતે ત્રીજા ગોળાના સંપર્કમાં આવશે. જેવો આ ગોળા આ રીતે અવનમનમાં અહીંયા ગોઠવાય તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું સ્તર અને બીજા સ્તરના ગોળાઓ એકબીજાની એકદમ ઉપર આવી ગયા. પહેલા સ્તરનો ગોળો અને ત્રીજા સ્તરનો ગોળો એકબીજાની લાઇનમાં આવી ગયા. એટલે આ એ પ્રકારની ગોઠવણી થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો બુકની અંદર આપેલું નથી, તો આનાથી વધારે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું નહીં. તો આ થઈ ગયું 3Dમાં એબી પ્રકારની ગોઠવણી. તો આપણે શું લીધું? સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ લીધું, ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચના લીધી. એમાં 2 પ્રકારની ગોઠવણી શક્ય બનશે. પહેલી કઈ? તો પહેલા સ્તરના ગોળાની એક્ઝેટ ઉપર બીજા સ્તરના ગોળા આવશે, ત્રીજા સ્તરના ગોળા આવશે. એટલે કે એ પ્રકારની ગોઠવણી શક્ય બનશે. એમાં કયો એકમકોષ બનશે? તો આદિમ ઘન એકમકોષ બનશે. એનો સંવર્ગાંક કેટલો હતો? 6. બીજી શક્ય બનતી હતી એબી પ્રકારની ગોઠવણી. અંતઃકેન્દ્રિત એકમકોષ શક્ય બનશે અને સંવર્ગાંક 8 થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ તો થઈ સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગની રચના, એટલે કે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાંથી ત્રિપરિમાણીય રચનાઓ. હવે આપણે વાત કરીએ દ્વિપરિમાણીય ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાંથી
त्रिपरिमाणीय चौरस संवृत्त त्रिपरिमाणीय संवृत्त संकुलन रचना। द्विपरिमाणीय हेक्सागोनल षटकोणीय संवृत्त संकुलन रचनामांथी त्रिपरिमाणीय संवृत्त संकुलन रचना। तो आने समझिए। तो द्विपरिमाणीय षटकोणीय रचना तमे पहला दोरी दो। मतलब कि टूंक में आ प्रकारनी गोठवणी शक्य बनशे। जो आ प्रकारनी गोठवणी थशे। ख्याल आवी गयो। हवे जुओ आमांथी पण बे प्रकारनी गोठवणीओ हवे त्रिपरिमाण में शक्य बनशे। 3D नी अंदर त्रिपरिमाण में आमांथी बे प्रकारनी गोठवणीओ शक्य बनशे। आ हतुं 2D षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग HCP 2D HCP जेमांथी 3D में बे प्रकारनी शक्य बनशे। एक तो जुओ जे नवो गोळो गोठवाय ए आ छिद्र छ आ जे गोळो देखाय छ आ छिद्र एनी उपर गोठवाशे। हवे आपणे 3D नी अंदर अहींया वात करी रह्या छीए तो तमारे एक वस्तुनुं ध्यान राखवुं पड़शे अने ए छ छिद्रोनी। छिद्रो ध्यान राखवा पड़शे। तो छिद्रोनी पहला आपणे वात करी लईए। अहींया आ तरफ बात करी लईए आपणे छिद्रोनी। तो 3D में छिद्रो बे प्रकारना होय। त्रिपरिमाणीय छिद्रो बे प्रकारना छे। कया तो एक तो समचतुष्फलकीय आपणे आ बेनो ज मात्र अभ्यास करीशुं समचतुष्फलकीय अने बीजुं छे अष्टफलकीय छिद्र 3D नी अंदर एटले के त्रिपरिमाण में। हवे समझीए कि समचतुष्फलकीय छिद्र अने अष्टफलकीय छिद्र शुं छे। तो पहला ज वात करी छिद्र शुं हतो ज्यारे गोळाओ ज्यारे परमाणुओ एकबीजा साथे एकबीजानी नजीक गोठवाशे तो केटलीक जग्याओ खाली रही जाए। ए खाली जग्याने शुं कहीए आपणे छिद्र कहीए छीए। अने छिद्रनो आकार केवी रीते नक्की थाय तो एमना गोळाओ जे आजुबाजु गोठवायेला होय ए गोळाओना भौमितिक आकारना आधारे अने ए प्रमाणे एनुं नाम आपवामां आवे छे। तो जुओ अहींया समचतुष्फलकीय छिद्र केवी रीतना रचाशे तो पहला स्तर में आ रीते 3 गोळाओ गोठवायेला छे तो तमने त्रिकोण जेवुं देखाशे। तो 2D नी अंदर आ त्रिकोणीय छिद्र छे तेम कहेवाय। हवे आ छिद्रनी उपर एक्जेक्ट आ रीते एक गोळो गोठवाई गयो। जुओ तो जे छिद्र छे ए घेराई गयुं 4 गोळाओ वडे अने आ 4 गोळाओ वडे आ रीतनो समचतुष्फलकीय आकार रचाशे। माटे आ छिद्रने आपणे शुं कहीए छीए समचतुष्फलकीय छिद्र कहीए छीए। ख्याल आवी गयो। तो ए छिद्र कंईक आ रीते हशे। एनुं मॉडल अत्यारे हाल छ नहीं। तो एनिमेशन में लगभग ए जोई शकीए आपणे। एनिमेशननी अंदर तमे जोई शको आ प्रकारनुं छिद्र तमने जोवा मळशे। आ 3 गोळाओ पहला स्तरनी अंदर गोठवायेला छे। आ जे एक्जेक्ट छिद्र होय एनी उपर एक आ प्रकारनो गोळो गोठवाय तो वच्चेना भागमां अहींया एक छिद्रनी रचना थशे। थोड़ो भाग खाली रहेशे। ए छिद्र केवुं तो समचतुष्फलकीय कारण के आ गोळाओना केंद्रोने तमे जो जोड़शो तो समचतुष्फलक जेवो आकार रचाशे। 4 सरखी फलको 1 2 3 4 फलक एटले समचतुष्फलक। जुओ एक्चुअली में जे गोळाओ होय ए जे परमाणु होय ए आ रीते गोठवायेलो होय। तो तमने हवे वधारे ख्याल आवतो हशे परमाणु कारण के अत्यार सुधी आपणे जे दर्शावीए छीए आ प्रकारे एमां मात्र आने परमाणु केंद्र तरीके लईए छीए। परमाणुना जे गोळो होय खरेखर तो आ रीते मोटो होय आ रीते परमाणु गोठवायेलो होय। ख्याल आव्यो। तो आ जे छिद्र तमने देखाय छे अहींया ए कयुं समचतुष्फलकीय छिद्र थशे। जुओ आ रीते आ कयुं छिद्र थई गयुं समचतुष्फलकीय छिद्र थई गयुं। जुओ कंईक आ रीते देखाशे। ओके। हवे बीजी बात करिए आपणे अष्टफलकीय छिद्रनी। तो अष्टफलकीय छिद्र कई रीते रचाय
तो अष्टफलकीय छिद्र एटले कि जे गोळाओ हशे एनी आजुबाजुना एमनी गोठवणी अष्टफलक जेवी थयेली हशे। तो जुओ ए कंईक आ प्रकारे रचाशे। पहला स्तर में आ प्रकारे 3 गोळाओ गोठवायेला हशे। आ गोळानी उपर आ रीते कंईक 3 गोळाओ गोठवायेला हशे। 3 गोळाओ आ रीते उपरनी तरफ एवी रीते आ रीते एक शिरोबिंदुवाळा आ रीते गोळाओ गोठवायेला हशे। वच्चे शुं थशे? एक छिद्रनी रचना थशे। आ छिद्र कयुं छिद्र थशे? अष्टफलकीय छिद्र थशे। ख्याल आवी गयो? अष्टफलकीय छिद्रनी रचना केवी रीतना थाय? तो नीचेना स्तરમાં 3 गोळाओ हशे, एना जेवा ने जेवा 3 गोळाओ उपरना स्तરમાં हशे परंतु विरुद्ध बाजुमां गोठवायेला हशे। एमना शिरोबिंदु विरुद्ध हशे। એટલે તમે આ રીતે વિચારી શકો। આ ગોળાનું કેન્દ્ર લઈ લો। આ 3 ગોળાઓ એવી રીતે બીજા 3 ગોળાઓ ઉપરના સ્તરમાં ગોઠવાશે। એકનું શિરોબિંદુ આ રીતે ઉપરની તરફ હોય, બીજાનું શિરોબિંદુ આ રીતે નીચેની તરફ હોય અને વચ્ચે એક છિદ્રની રચના થાય। કયા? તો અષ્ટફલકીય છિદ્રની રચના થશે। આપણે આને એનિમેશન દ્વારા પણ સમજીએ। तो जुओ आ तो समचतुष्फलकीय छिद्र है। आई रह्यु केवुं समचतुष्फलकीय छिद्र है। जुओ कंईक आ रीतथी एमने दर्शावવાનો प्रयत्न करेलो है। तो समचतुष्फलकीय छिद्र विषे आपणे समझी गया। हवे अष्टफलकीय छिद्रनी वात करीए तो जुओ आ पण समचतुष्फलकीय छिद्र है। ओके, तो आ छे तमारुं अष्टफलकीय छिद्र। जुओ 3 गोळाओ पहला बात करी, नीचेना स्तરમાં आ रीते 3 गोळाओ गोठवायेला होय, एनी उपर बीजा 3 गोळाओ आ रीते गोठवायेला होय परंतु शिरोबिंदु उल्टा होय। एकना शिरोबिंदु आ तरफ छे, जो एक गोळो आ तरफ छे, बीजा त्रिकोण हशे एनुं शिरोबिंदु एनी विरुद्ध दिशामां छे अने वच्चे आ प्रकारनुं छिद्र तमने जोवा मळशे। तो आ केवुं थई गयुं? अष्टफलकीय छिद्र थई गयुं। तो जुओ आनी रचना कंईक आ प्रकारे थशे। जे रीते तमे अष्टफलकीय आकार ड्रॉ करो छो आ रीते आ रीतनी गोठवणी कंईक तमने जोवा मळशे। ख्याल आवी गयो? बराबर ने? एक तमे आ रीते समतल ड्रॉ करशो मोटुं, एना 4 खूणा उपर आ रीते गोळाओ गोठवायेला हशे। अहींया एक गोळो उपर हशे, एक गोळो नीचे हशे। तो जुओ आ रीते शुं थशे? पिरामिड जेवी रचना थशे। 2 पिरामिडो होय जेमना जे पाया होय जॉइंट कर दीधा। आ उपरनुं पिरामिड, आ नीचेनुं पिरामिड। तो आ प्रकारे अष्टफलकीय आकार बनशे अने अहींया वच्चेनुं शुं हशे? अहींया वच्चे छिद्रनी रचना थशे। तो जुओ आ रीते आ 3 गोळाओ जेनुं एकनुं शिरोबिंदु आ तरफ छे, बीजा 3 गोळाओ थई गया। जुओ जेनुं शिरोबिंदु आ तरफ छे। तो आ प्रकारे तमे अष्टफलकीय छिद्रने समजी शको। जुओ अहींया तमे जोई शको 4 गोळाओ आ रीते। जुओ आ रीतनी रचना तमने जोवा मळती हशे। आ 4 गोळाओ थई गया, 1 2 3 4। आ उपरनो गोळो, आ ए रीते नीचेनो गोळो अने अष्टफलकीय छिद्रनी रचना थशे। ख्याल आवी गयो? तो छिद्रों विषे हवे आपणे समजी गया। 2 प्रकारना छिद्रो, समचतुष्फलकीय छिद्रो अने अष्टफलकीय छिद्रो। तो अहींया पण आनी आपणे जरूर पड़शे एटला माटे आपणे पहेला एनो अभ्यास कर्यो, समज मेळवी। हवे जो वળી पाछा आवी जाओ द्विपरिमाणीय षटकोणीय संवृत्त संकुलन रचनामां આપણે જેની વાત કરતા હતા। હવે જે બીજા સ્તરના ગોળાઓ ગોઠવાશે તો એ કેવી રીતે ગોઠવાઈ શકે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। તો બીજા સ્તરનો ગોળો આપણે ષટકોણીયની વાત કરતા હતા, તો ષટકોણમાં ગોળાઓ કેવી રીતના ગોઠવતા હતા? તો અવનમનમાં ગોઠવતા હતા। ખ્યાલ છે? આ રીતે ખાડામાં ગોઠવતા હતા। તો 3Dમાં પણ ગોળાઓ ક્યાં ગોઠવાશે? ખાડાની અંદર ગોઠવાશે। તો તમને ખાડો ક્યાં દેખાય છે? અહીંયા તમને જુઓ આ રીતે અવનમન દેખાતું હશે। तो आ खाड़ा में गोळाओ गोठवाई सके। तो पहलो गोळो जो आ प्रकारे गोठवायो, बीजो गोळो आ प्रकारे गोठवाशे, ए रीते आ त्रीजो गोळो गोठवाशे, ए ज रीते आ चौथो गोळो पण गोठवाशे। ओके, रचना थोड़ी खराब थई गई है, फरीथी ड्रॉ करी लईए। जुओ हवे जे नवो स्तरनो जे गोळो गोठवाशे ए आ प्रकारे खाड़ा में गोठवाशे। अहींया एक अहींया खाड़ा में गोठवाशे, एक अहींया खाड़ा में गोठवाशे,
એક અહીંયા ખાડામાં ગોઠવાશે, એ રીતે આ ઉપરના સ્તરના ખાડાઓમાં આ રીતે ગોઠવાતા જશે ગોળાઓ. આ પહેલી હરોળના ખાડામાં આ ગોળો ગોઠવાય, એ રીતે નીચેના સ્તરના ખાડામાં ઉપરનો ગોળો આ રીતે આવશે. તો આ રીતે એમની ગોઠવણી થતી રહેશે. તો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો તો આપણે કેવા પ્રકારના છિદ્રોને અહીંયા ગોઠવ્યા. તો આ જે આ રીતે ત્રિકોણીય છિદ્રો હતા એને ગોઠવ્યા આપણે. જુઓ આ ત્રિકોણનો આકાર તમે જુઓ આ પ્રકારનો હતો. એ પ્રકારના છિદ્ર ઉપર આપણે શું મૂક્યો? ગોળો મૂક્યો. હવે ત્રિકોણીય છિદ્ર ઉપર જો ગોળો મૂકીએ તો આપણને ખબર છે ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ બની જાય, એટલે કે સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર રચાઈ જાય. જો આ ત્રિકોણ હતો એના ઉપર આપણે ગોળો રચ્યો તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બની ગયું. તો અહીંયા શું થાય? જે છિદ્ર ઉપર ગોળો આવશે એ છિદ્ર કેવું બની જશે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બની જશે. એટલે કે આ છિદ્ર કયું થઈ ગયું? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બની જશે. ઓકે. હવે તમે બીજું ધ્યાનથી જોશો તો કેટલાક છિદ્રો અહીંયા પૂરાશે. પ્રથમ સ્તરના કેટલાક છિદ્રો પૂરાશે અને કેટલાક છિદ્રો પૂરાતા નથી. તો જુઓ આ જે છિદ્ર છે એ પૂરાશે નહીં. આ છિદ્ર પણ પૂરાતું નથી, આ છિદ્ર પણ પૂરાતું નથી. તો જે પૂરાતા નથી એ છિદ્રો કેવા બની જશે? અષ્ટફલકીય છિદ્ર બની જશે. કેમ? તો જુઓ આ છિદ્રનો જે નીચેનો સ્તરનો ગોળો હતો, નીચેના સ્તરના ગોળાઓ દ્વારા આ જે છિદ્ર રચાયું હતું એ ગોળાઓનો આકાર તમે ગોઠવો તો આ રીતે ત્રિકોણ હશે. ઉપરના સ્તરના જે ગોળાઓ ગોઠવાયા એ આ રીતે ગોઠવાયા. નીચેના સ્તરના ગોળાઓ આ રીતે હતા, ઉપરના સ્તરના લાલ ગોળાઓ કંઈક આ પ્રકારે ગોઠવાયા. એટલે અહીંયા છિદ્ર કયું થઈ ગયું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર થઈ ગયું, રચાઈ ગયું. હવે બીજું જુઓ, પ્રથમ સ્તરમાં આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર રચાયું હતું, એવું જ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અહીંયા રચાયું. જુઓ આ પ્રથમ સ્તરનો કાળો ગોળો, એની ઉપર આ ત્રણ ગોળાઓ ગોઠવાયેલા છે. જુઓ આ પ્રકારે આ કાળો ગોળો હતો, એની ઉપર અહીંયા ધ્યાનમાં લો આ કાળો ગોળો અને આટલો ભાગ તમે ધ્યાનમાં લો. તો અહીંયા એક આ પ્રકારે ગોળો ગોઠવાયો, એક આ પ્રકારે ગોળો ગોઠવાયો અને આ પ્રકારે ગોળો ગોઠવાયો. તો વળી પાછું અહીંયા એક સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર રચાયું. તો અહીંયા સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો બે સ્તરમાં રચાય છે. નીચેના સ્તરમાં પણ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર રચાશે. ક્યાં આગળ રચાશે? કે જે ખાડા ઉપર નવા સ્તરનો ગોળો ગોઠવાય એ છિદ્ર સમચતુષ્ફલકીય બને. જે છિદ્ર ઢંકાતું નથી બીજા સ્તરના ગોળાઓ વડે એ છિદ્ર અષ્ટફલકીય બનશે. અને બીજા સ્તરમાં પાછું એક નવા પ્રકારનું આ પ્રકારનું શું બનશે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર રચાશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. જ્યારે ગોઠવણી થાય છે ત્યારે અષ્ટફલકીય છિદ્રો કરતાં સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો ડબલ બને છે. આગળ આવવાની આપણે જરૂર પડશે. તો અત્યારે આટલું જ યાદ રાખો કે અષ્ટફલકીય છિદ્રો કરતાં સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો કેટલા હોય છે? તો ડબલ હોય છે. કેમ? તો પ્રથમ સ્તરમાં તો બન્યા, વળી પાછા ઉપરના બીજા સ્તરમાં પણ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો બન્યા. એટલે કે બે વાર સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો બનશે. હવે સમજો ખરેખર અહીંયા શું થાય છે. તો આ પ્રકારે અષ્ટફલક ષટકોણીય દ્વિપરિમાણીય રચના હતી. એની ઉપર શું ગોઠવાશે? આ પ્રકારે ગોળાઓ ગોઠવાશે. આ પ્રકારે શું અવનમનમાં આ ખાડો જે તમને દેખાય છે, જે ત્રિકોણીય છિદ્ર દેખાય છે એની ઉપર આ રીતે ગોળો ગોઠવાશે. દેખાયો? હવે જેવો આ રીતે ગોળો ગોઠવાય તો કેટલાક છિદ્રો અહીંયા ભરાશે, કેટલાક છિદ્રો ભરાશે નહીં. તો તમે જુઓ, તમે ધ્યાનથી જુઓ, આ છિદ્ર ભરાઈ ગયું. પહેલા સ્તરનું આ ત્રિકોણીય છિદ્ર, એના ઉપર ગોળો આવી ગયો તો આ છિદ્ર ભરાઈ ગયું. શેમાં કન્વર્ટ થશે? સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રની અંદર. ઓકે. હવે તમે આ છિદ્રને ધ્યાનમાં લો, આ છિદ્રને. તો એની નીચે એક્ઝેક્ટ ગોળો છે અને એની ઉપર આ ત્રિકોણ આવી ગયું. એટલે કે આ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્ર નવું બની ગયું, જે બીજા સ્તરમાં બન્યું. પછી આ છિદ્રોને તમે ધ્યાનમાં લો, આ છિદ્રોને. તો તમે જુઓ આ છિદ્રોની આરપાર તમે જોઈ શકો છો. આ પેન તમને અહીંયા દેખાતી હશે. જુઓ, જુઓ આ છિદ્રની ઉપર
आ छिद्र हतुं बीजा स्तरनुं अने ए छिद्र ढंकातुं नथी। बीजा स्तરના गोळाओनी गोठवणी थई परंतु आ छिद्र ढंकायुं नहीं। तो आ छिद्र केवुं बनी गयुं? अष्टफलकीय छिद्र बनी गयुं। जुओ आ रीते 3 गोळाओ अने एनी नीचे एक्जेक्ट आ रीते 3 गोळाओ गोठवायेला छे એટલે કેવું? अष्टफलकीय छिद्र बनी गयुं। आ तो ख्याल आवी गयो? आ प्रकारनी पहला तो गोठवणी थशे। तो हवे तमे ध्यान राखजो बीजा स्तरमां केटला छिद्रो आव्या तमारा जोड़े? 2 छिद्रो आव्या। एक तो समचतुष्फलकीय छिद्र आव्युं अने बीजुं अष्टफलकीय छिद्र आव्युं। हवे आगळ गोठवणी अहींया थशे। जो त्रीजा स्तरनो गोळो आ कयुं हतुं? बीजું स्तर गोठव्युं। आ कयुं स्तर गोठव्युं आपणे? बीजું स्तर गोठव्युं। આપણે કયું સ્તર ગોઠવ્યું? બીજું સ્તર। હવે ત્રીજું સ્તર આવશે, ત્રીજા સ્તરનું સમતલ આવશે। ત્રીજા સ્તરમાં ગોળાઓની ગોઠવણી થશે। તો જો એ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રમાં ગોઠવાઈ શકે અને જો ગોળો અષ્ટફલકીય છિદ્રની અંદર પણ ગોઠવાઈ શકે। તો બે પોસિબિલિટી આવી। ત્રીજા સ્તરનો ગોળો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રમાં પણ ગોઠવાય અને અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં પણ गोठवाई सके। ख्याल आव्यो कि नहीं? अहींया आ प्रकारनी गोठवणी हती। एमां आ रीते गोळाओ गोठवाशे। आ रीते गोळो गोठवाशे। हवे जे त्रीजा स्तरनो गोळो आव्यो एनी बे पॉसिबिलिटी, को तो आ समचतुष्फलकीय छिद्रमा गोठवाय अथवा तो आ अष्टफलकीय छिद्रनी अंदर गोठवाय। ओके। तो जो समचतुष्फलकीय छिद्र पर गोठवाय तो शुं थाय? तो तमे ध्यानथी जुओ। जो समचतुष्फलकीय छिद्र पर गोळो गोठवाय तो त्रीजा स्तरनो गोळो ए बीजा स्तरना गोळानी एक्जेक्ट उपर आवी जशे। एटले के रचना थशे, एटले के रचना तमारी थशे ए बी प्रकारनी रचना थशे। अहींया दर्शावी दઈએ। जो त्रीजा स्तरनो गोळो समचतुष्फलकीय छिद्रमा गोठवाय तो शुं थाय? आ पहेलुं स्तर हतुं। आ रीते एमां अहींया अवनमनमा आ रीते गोळाओ गोठवाशे बीजा स्तरना। एमां जुओ अहींया शुं रचायुं? आ समचतुष्फलकीय छिद्र रचायुं। समचतुष्फलकीय छिद्र एना उपर जो गोळो गोठवाय तो तमे जोई शको छो पहला स्तरना गोळानी एक्जेक्ट उपर बीजो गोळो आव्यो। तो आ जे पहेलुं स्तर हतुं एने आपणे ए नाम आपी दઈએ। आ बीजुं स्तर हतुं एने आपणे बी नाम आपी दઈએ અને આ ત્રીજું સ્તર જે પહેલા સ્તરના જેવું જ છે માટે આપણે એને એ નામ આપીશું। તો એ બી પ્રકારની ગોઠવણી થશે। એ બી પ્રકારની ગોઠવણી થશે ત્રિપરિમાણમાં, જેના આપણે કહીએ છીએ હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ। આ સંવૃત્ત સંકુલન રચનાને શું કહીએ છીએ? હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ એટલે કે HCP, હેક્ઝાગોનલ क्यूबिक क्लोज पेकिंग HCP। तो केटलाक तत्वों छे जे आ प्रकारनी रचनामां जोवा मळे छे, जेम के मेग्नेशियम, एना पछी छे जिंक। तो आ प्रकारना तत्वों ए हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग दर्शावता होय छे। तो याद राखवानुं तमने बे प्रकारना छिद्रो मळशे। शुं याद राखशो? तो षटकोणीय द्विपरिमाणीय संवृत्त संकुलन रचनामां तमे अवनमनमा गोळाओ गोठवता जशो तो तमने बे प्रकारना छिद्रो मळशे, समचतुष्फलकीय छिद्रो अने अष्टफलकीय छिद्रो। समचतुष्फलकीय छिद्रोने जो आपणे गोठवीए त्रीजा स्तरनो गोळो जो समचतुष्फलकीय छिद्रो उपर गोठवाय तो ए बी प्रकारनी गोठवणी मळशे, जेने आपणे हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग कहीए छीए HCP। अने मेग्नेशियम अने जिंक जेवा तत्वों ए हेक्सागोनल क्लोज पेकिंगमां घन पदार्थ जोवा मळे छे, मेग्नेशियम अने जिंक जेवा पदार्थों। हवे जुओ केम हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग कीधुं? तो आनी अंदर जे एकम कोष बने छे ए कयो बने छे? षटकोणीय हेक्सागोनल एकम कोष बने छे। कयो एकम कोष बने छे? हेक्सागोनल
एकम कोष बने छे। तो हेक्सागोनल एकम कोष कंईक आ प्रकारे तमे दर्शावी शको। आ प्रकारे आ शुं थई गयुं तमारो हेक्सागोनल एकम कोष थई गयो। जेमां वच्चे आ रीते 3 गोळाओ हशे, अहींया आ रीते गोळाओ दरेक खूणा उपर पण गोठवायेला हशे। तो आ प्रकारनो एकम कोष आ संवृत्त संकुलन रचनामां जोवा मळे छे। माटे आपणे आने शुं कहीए छीए? हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग HCP कहीए छीए। तो रचना कंईक आ प्रकारनी एमने आनी अंदर जोवा मळशे। तो 3D नी अंदर पण तमे आने जोई शको। आ शुं थई गई तमारी एबी प्रकारनी गोठवणी। एबी प्रकारनी गोठवणीने तमे जो ध्यानथी जोशो तो जुओ। आ हतुं पहेलुं स्तर। आ कयुं स्तर हतुं? पहेलुं स्तर। पहेला स्तरना अवनवनमा आ रीते गोळाओ गोठवाया तो ए बी स्तर बनी गयुं। पछी आ पाछुं त्रीजा स्तरना गोळाओ एक्जेक्ट पहेला स्तरना गोळाओनी उपर ज गोठवाया એટલે આ ત્રીજું સ્તર બની ગયું। અને આ ગોળાઓને કેન્દ્રોને જો તમે આ રીતે ધ્યાનમાં લો તો તમને હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ તમને જોવા મળશે। કેવી? હેક્સાગોનલ એકમ કોષ તમને જોવા મળશે। HCP રચના। નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ, જો અષ્ટફલકીય છિદ્રોને જો આપણે ઓક્યુપાય કરીએ તો શું થાય? જો ત્રીજા સ્તરનો ગોળો અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં ગોઠવાય તો જો ત્રીજા સ્તરનો ગોળો અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં ગોઠવાય તો એબીસી પ્રકારની રચના તમને જોવા મળશે। આ પ્રકારે તો જુઓ કંઈક આ પ્રકારની ગોઠવણી છે। બ્લેક બોલપેન સારી રીતે વિઝ્યુઅલ થતી નહીં હોય, પરંતુ અહીંયા શું છે? અષ્ટફલકીય છિદ્ર છે, એના ઉપર જો આપણે આ રીતે ગોળો ગોઠવીએ તો ત્રીજા પ્રકારની આ રચના થશે। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો આ ત્રીજો ગોળો, ત્રીજા સ્તરનો આ ગોળો એ પહેલા સ્તરના ગોળાની એક્ઝેક્ટ ઉપર આવ્યો નથી, એટલે આ પહેલા સ્તરને તમે એ કહી શકો, બીજા સ્તરને તમે બી કહી શકો અને આ ત્રીજા સ્તરને તમે સી કહી શકો। તો કેવા પ્રકારની ગોઠવણી મળશે? એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી તમને જોવા મળશે। અને એબીસી પ્રકારની ગોઠવણીમાં જે એકમ કોષ તમને મળશે એ મળશે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ, ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક સેલ। એટલા માટે આના આપણે એફસીસી રચના તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ। અને આનું બીજું પણ નામ છે અને એ છે સીસીપી ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ। તો આ બે નામ આને આપણે આપ્યા છે। કયું? એફસીસી પણ કહી શકાય અને સીસીપી પણ કહી શકાય। સીસીપી ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ, ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ। તો આ પ્રકારે રચના તમને જોવા મળશે। જો અષ્ટફલકીય છિદ્રોને આપણે ઓક્યુપાય કરીએ તો એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી જોવા મળશે। એની અંદર તમને ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ જોવા મળશે, ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ। હવે થોડી રચના જોઈ લઈએ કેવા પ્રકારની હશે હેક્સાગોનલ અને ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગમાં। તો હેક્સાગોનલમાં પહેલાં સંવર્ગાંકની વાત કરી દઈએ જે રહી ગયો હતો। તો હેક્સાગોનલમાં તમે જુઓ આ પ્રકારની કંઈક રચના હશે। આ શું હશે? આ રીતે એક સ્તરના ગોળાઓ ગોઠવાયેલા હશે, એની નીચે આ પ્રકારની રચના જોવા મળશે। એની ઉપરની તરફ પણ આ પ્રકારે શું હશે? ગોળાઓ ગોઠવાયેલા છે। વળી પાછા આ રીતે શું હશે? એટલે કે એબી પ્રકારની ગોઠવણી થઈ જશે। આની નીચે આ પ્રકારે ગોળાઓ ગોઠવાયેલા છે, એટલે કે આને તમે કહી દો એ તો આ થઈ જશે બી, આ થઈ જશે બી અને આ એ, એટલે કે એબી પ્રકારની ગોઠવણી થશે। તો આને તમે જો ધ્યાનથી જુઓ તો આ ગોળાઓના કેન્દ્રોને તમે જોઈન્ટ કરી દો આ પ્રકારે, તો તમને કેવો એકમ કોષ બને છે? હેક્સાગોનલ એકમ કોષ મળશે।
કેવો એકમ કોષ મળશે? હેક્ઝાગોનલ એકમ કોષ તમને મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે બધાને તમે જોઈન્ટ કરી શકો છો આ રીતે, તો તમને હેક્ઝાગોનલ એકમ કોષ મળશે. તો આના સમવર્ગાંકની જો વાત કરીએ તો આ ગોળાને તમે ધ્યાનમાં લો. એના પોતાના સ્તરમાં 6 ગોળાના સંપર્કમાં છે, ઉપરના આ 3 ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે અને આ નીચેના 3 ગોળા સાથે સંપર્કમાં છે. એટલે કે હેક્ઝાગોનલમાં સમવર્ગાંક થશે તમારો આ 6 ને 3 9 અને નીચે 12, એટલે કે સમવર્ગાંક કેટલો થશે? 12 થશે. તો HCP રચનામાં પરમાણુનો સમવર્ગાંક કેટલો મળશે? તમને 12 મળશે. આવી રીતે આપણે CCPની પણ વાત કરીએ તો CCPની રચના કંઈક આ પ્રકારે હશે. એક સ્તરમાં ગોળાઓ આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે, બીજા સ્તરમાં ગોળાઓ કંઈક આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે, આ રીતે એક ઉપર ગોળો ગોઠવાયેલો હશે, આ રીતે એક નીચે ગોળો ગોઠવાયેલો હોય. એટલે કે આને તમે કહી દો એ પ્રકારની રચના, આને કહી દો B અને આને કહી દો C, અને આને વળી પાછી કઈ C પ્રકારની રચના થશે. એટલે કે ABC પ્રકારની ગોઠવણી હોય છે. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો આ પહેલા સ્તરનો ગોળો, આ બીજા સ્તરનો ગોળો, આ બે ગોળાઓને, આ બે ત્રિકોણને તમે આ રીતે કમ્બાઈન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ અષ્ટફલકીય છિદ્રની રચના થાય છે. આ ત્રિકોણાકાર એ બેને તમે શું કરો? કમ્બાઈન કરો. તો તમને ધ્યાન આવશે કે આ અષ્ટફલકીય છિદ્ર છે અને એની ઉપર આ ગોળો ગોઠવાયો. અને અષ્ટફલકીય ઉપર જો ગોળો ગોઠવાય તો કઈ રચના તમને પ્રાપ્ત થઈ? ABC પ્રકારની રચના પ્રાપ્ત થઈ, જેને આપણે કહીએ છીએ CCP અથવા તો FCC, ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ. હવે જુઓ એની અંદર એકમ કોષ કયો બન્યો? FCC એટલે કે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ બનશે. તો કેવી રીતે બનશે એ પણ તમે આ રીતે સમજી શકો. આ રીતે એક સ્તરના ગોળાઓ ગોઠવાયેલા હશે, એવી રીતે નીચે પણ આ રીતે ગોળાઓ ગોઠવાયેલા હશે. આની ઉપર અહીંયા એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે, આની નીચે આ પ્રકારનો ગોળો ગોઠવાયેલો છે. એટલે કે ABC પ્રકારની રચના થઈ જશે અને આ વળી પાછો C. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમે જુઓ આને કેવી રીતે દર્શાવી શકો? તમે આ રીતે દર્શાવી શકો, છૂટા રીતે. અહીંયા આ અને એની ઉપર કમ્પ્લીટ અહીંયા આ, એની ઉપર સ્તરમાં આ રીતે એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે. સિમિલર ગોઠવણી કંઈક અહીંયા જોવા મળશે તમને આ પ્રકારે. અહીંયા હવે આટલા ગોળાઓને તમે શું કરી દો? કમ્બાઈન કરી દો. આ ગોળાને આ ગોળા સાથે જોડો, આ ગોળાને આ ગોળા સાથે જોડો, આ ગોળાને આ ગોળા સાથે જોડી જુઓ, આ ગોળાને અહીંયા જોડો. આ રીતે તમે શું કરો? જોઈન્ટ કરો. તો તમને શું મળી જશે? ઘન મળી જશે. આ ઘનના દરેક ફલકના મધ્યમાં જુઓ એક ઘટક કણ હાજર છે. એટલે કે આ કેવો એકમ કોષ થઈ ગયો? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ થઈ ગયો, ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક સેલ, FCC. ખરેખર CCP એ રચનાનું નામ છે, એરેન્જમેન્ટ છે એ CCP પ્રકારની હોય, અને FCC શું થાય? એનો એકમ કોષ થાય. પરંતુ બુકની અંદર પણ કહી દીધું છે કે FCC તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો આપણે બુકની રીતે ચાલીશું. તો કેવા પ્રકારનો એકમ કોષ મળશે તમને? અહીંયા FCC પ્રકારનો એકમ કોષ મળશે. તો જુઓ કંઈક આ પ્રકારની રચના મેં દર્શાવી છે. જે આ દોરેલી છે એ કેવા પ્રકારની રચના? તો આ પ્રકારની રચના દોરેલી છે. જુઓ આ પ્રકારે. ખ્યાલ આવે છે? આ પહેલું સ્તર તમે માની લો, આયર્યું સ્તર એ આયર્યું છે. જુઓ ઉપરથી તમને નજરમાં આવશે આ રીતે ત્રિકોણ, આ રીતે ત્રિકોણ, આ એક ગોળો, આયર્યો ગોળો એ અહીંયા છે, આ ગોળાઓ અહીંયા છે, આ ગોળાઓ અહીંયા છે. અને કંઈક તમે ઉપરથી જુઓ તો આ રીતે તમને નજર પડે, સામેથી તમે જુઓ તો આ રીતે તમને નજર પડશે. પછી આ B સ્તર થઈ ગયું. આ A સ્તર છે. જુઓ જેનો આ પહેલો ગોળો, આ બીજો ગોળો, આ ત્રીજી હરોળનો ગોળો. ખ્યાલ આવી ગયો? અને એ પણ આ રીતે ત્રિકોણ છે. જુઓ એને આ રીતે ગોઠવેલો છે. એની ઉપર અહીંયા એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે. જુઓ આ રીતે. અને એની નીચે આ C સ્તરનો આ એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે. તો આની જો તમે થોડું સાઈડમાંથી તમે આ રીતે જુઓ, કઈ રીતે? આ રીતે. તો તમને નજર પડશે કે આ ખરેખર તો FCC છે. જુઓ આ ગોળાઓના કેન્દ્રોને જોઈન્ટ કરી દો. આ 1, આ 2, આ 3 અને 4 ગોળાઓના કેન્દ્રોને જોઈન્ટ કરી દો. તો કેવા પ્રકારની રચના થઈ ગઈ? સમઘન બની ગયો. એક જો સમઘન બની ગયો.
આ શું થઈ ગયો? સમઘન થઈ ગયો। અને દરેક સમઘનના જે ફલક છે અહીંયા એ દરેક ફલકની મધ્યમાં જુઓ એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે, આ ગોળો ગોઠવાયેલો છે, આ એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે, આ એક ગોળો ગોઠવાયેલો છે, એટલે કે આ તો ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ બની ગયો। કેવો એકમ કોષ બની ગયો? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ બની ગયો। તો તમારે જે દૃષ્ટિકોણ છે એ બદલવાની જરૂર છે। તમે સીધમાંથી નહીં, પરંતુ આ રચના કેવી છે? આ પ્રકારની છે, કંઈક રચના કંઈક આ પ્રકારની છે, બરાબર। તમે આને અલગ એંગલથી જોશો, આ એંગલથી જોશો તો તમને એકમ કોષ નજરમાં આવશે। કયો એકમ કોષ? તો ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ તમને નજરમાં આવશે। એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી થશે। તો મારા ખ્યાલથી હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે। તો આપણે મેઇન મુદ્દાઓને ફરીથી હાઇલાઇટ કરી દઈએ। તો તમારે શું યાદ રાખવાનું? એક પરિમાણીય એક પરિમાણમાં ગોળાની ગોઠવણી જો જોઈએ આપણે તો એક પરિમાણમાં શું થશે? એક લાઇનમાં ગોળાઓ ગોઠવાશે, સમવર્ગાંક કેટલો થશે? તો 2 થશે। હવે એક પરિમાણમાંથી આપણે દ્વિપરિમાણમાં જઈએ ત્યારે ગોળાઓની ગોઠવણી 2 પ્રકારે થઈ શકે। એક તો એ પ્રકારની ગોઠવણી અને બીજી એબી પ્રકારની ગોઠવણી। એ પ્રકારની ગોઠવણી એટલે કે ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન, એનો સમવર્ગાંક 4 આવશે। એબી પ્રકારની ગોઠવણી જેને આપણે ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન કહીશું અને એનો સમવર્ગાંક 6 આવશે। હવે આપણે 2Dમાંથી 3Dમાં જઈએ તો પહેલાં વાત કરીએ ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલનમાંથી ત્રિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન। તો એમાં એસસીપી છે, એસસીપી રચનામાંથી વળી પાછી 2 રચનાઓ તમને મળી શકે। ત્રિપરિમાણમાં એ પ્રકારની ગોઠવણી કે જેમાં તમને આદિમ ઘન એકમ કોષ મળશે અને સમવર્ગાંક 6 થશે। બીજી ગોઠવણી છે એબી પ્રકારની ગોઠવણી કે જેની અંદર તમને અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ મળશે અને સમવર્ગાંક 8 થશે। હવે ટ્રિકી વસ્તુ આવશે ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાંથી દ્વિપરિમાણીય એચસીપીમાંથી ત્રિપરિમાણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચનાઓ। તો એમાં તમે પહેલા સ્તર ઉપર બીજું સ્તરની ગોઠવણી કરશો એટલે તમને 2 પ્રકારના છિદ્રો મળશે। એક છિદ્ર મળશે સમચતુષ્ફલકીય અને બીજું છિદ્ર મળશે અષ્ટફલકીય। જો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રને તમે બંધ કરશો, પૂરશો તો તમને એબી પ્રકારની ગોઠવણી મળશે જેની અંદર હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ, જેને આપણે કહીએ છીએ એચસીપી હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ, અને જેનો એકમ કોષ કયો છે તો હેક્ઝાગોનલ। તો મેગ્નેશિયમ ઝિંક જેવા તત્વોમાં એબી પ્રકારની ગોઠવણી જોવા મળે છે ત્રિપરિમાણમાં। ઓકે, જો તમે અષ્ટફલકીય છિદ્રને ગોઠવો, કયા છિદ્રને? અષ્ટફલકીય છિદ્રને, તો તમને એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી જોવા મળશે જેનો એકમ કોષ છે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ, એટલે આપણે એને એફસીસી રચના તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે સીસીપી રચના તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ, સમઘનીય સંવૃત્ત સંકુલન રચના, ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, તો આ છિદ્રોની અહીંયા વાત કરવાની, ષટકોણીય ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલન રચનામાં છિદ્રોની વાત કરવાની। સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રને જો ઢાંકીએ તો એબી પ્રકારની ગોઠવણી એચસીપી મળશે। જો આપણે અષ્ટફલકીય છિદ્રોને ઢાંકીશું તો એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી એટલે કે સીસીપી ઓર એફસીસી પ્રકારની ગોઠવણી મળશે। આમાં પણ ઉદાહરણ આપેલા છે બુકમાં, કોપર, સિલ્વર જેવા તત્વોમાં આ પ્રકારના સ્ફટિકો જોવા મળશે તમને। તો આઈ હોપ કે તમને સંવૃત્ત સંકુલન રચનાઓ ખ્યાલ આવી ગયો હશે। તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે કોઈ બીજા ટોપિકની ચર્ચા કરીશું। આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ।